see how we can create custom control and how we can implement a render method for it. I go back to our notes. We had seen this custom control creation. I will just revise it. We need register directive. In that we have got assembly, namespace and text prefix attributes. In case of user controls, we have got source, namespace and source, tag name and text prefix. Here there is a little bit difference. We have got assembly, namespace and text prefix, and then after drag and drop from toolbox we get this kind of code for it. Now what is specific in our control class? We have got these two properties. Then text string is default, which we have specified earlier also. Default property is text, so we need a text property in it. And we have got one render content method which will allow us to render text for this control in a browser. આ મેથડમાં તમે જે લખ્યું હશે એ બ્રાઉઝરમાં દેખાશે. I hope this is clear. Now to implement or to create a palindrome જેવું આપણે બનાવવું હોય તો શું કરવાનું? Means control which will accept text. This what is the purpose of this control, or how it will work? Palindrome control will work. It will accept text from you and it will return whether it is palindrome or not. તમારી પાસેથી એક ટેક્સ્ટ વેલ્યુ લેશે અને તમને કહેશે કે palindrome છે કે નહીં. So in this also we need a text property. We have got a toolbox tag data that if you drag and drop from toolbox, તો એ કંટ્રોલને તમે drag and drop કરો તમારા બ્રાઉઝરની અંદર, સોરી ડિઝાઇન મોડમાં કે સોર્સ મોડમાં, તો એના માટે કયો ટેગ લખાશે તમે અહીંયા સ્પેસિફાઈ કરો છો. Then for this text property we have got this specifications that it is bindable equal to true. It will appear in category section in properties window. Default value is blank and it is localizable. Here we have specified this annotations for this text property. It has got get and set methods within this property. Get method will allow us to retrieve value which is set by the user. Get થી આપણે શું મળશે? એની અંદર એક રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ હોવું જોઈએ કમ્પલસરી. એનો મતલબ કે get method આપણને એની કરંટ વેલ્યુ રિટર્ન કરે. Then we have got set method of a property which will allow us to specify text for that particular control. Then we move on to render content method which we had not seen last time. This is default text. आज આપણે public string text property જોઈ, it is public. It means it will be accessed outside. This is protected. That means it will be accessed by itself and by its, what we say, derived classes. Okay. Coming back to the render content method, it has got object of XML text writer. This object, output object, will help us to write content in browser. Browser ની અંદર આપણને લખવામાં મદદરૂપ થશે. Now to check palindrome, we have got text from user. એટલે પહેલી લાઈન ની અંદર આપણે ચેક કરીએ છીએ this dot check palindrome. So it will move to this check palindrome method. It will check whether text is reverse text is equal to the entered text or not. So for that we have written code, we have converted, we have taken text into string variable, we have converted text to upper, then we have created an array of this string variable text to string to upper, and we have reversed this array using array.reverse method, static method of array class, and we have created string of this strrev. At last we have compared
string to upper and string reverse. If it is equal, then it will return true. If it is not equal, then it will return false. In either case, it will return false. If text is null, then it will return false. So this was palindrome method to check palindrome. This check palindrome method will return true or false, and based on this content will be rendered by a control. Output dot write, if it is palindrome, this is a palindrome and BR. Output dot write, font is that, font size 5, color blue, B, and then text. Text is your property. This is palindrome will be written in simple fonts, whereas text will be written in blue color of font size blue, font size 5. I hope this is clear to all. It will be bold. It will be bold. If it is not palindrome, it will say that this is not palindrome in simple fonts, whereas text will be displayed in blue red color with font size 5 in bold. I hope this is clear. And this data will be displayed to you. આ તમને સ્ક્રીન પર દેખાશે. આમાંથી કોઈ પણ એક પેલિન્ડ્રોમ હશે તો આ પોર્શન, પેલિન્ડ્રોમ નહીં હોય તો આ પોર્શન. સમજાઈ ગયું બધાને? કે ડાઉટ છે આમાં કોઈ? How this render content method will work? It has got output object or output name object of XML text writer class, and it is overridden in this class. This method was originally implemented in web control class. આપણે અહીંયા જે પણ controls બનાવીએ છીએ એ બધા web controls માંથી derive કર્યા છે આપણે, because this content has got some style information in it. If we want control to be rendered in browser web page, then it may have, or it will have, we can say, some style section also, or style information also, and for that we need web control class. If we don't want, or if we want to implement style by ourselves, then we should derive it from control class. It is also available in system.web.ui namespace. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? કોઈ ડાઉટ છે આમાં? તો આગળ જઈએ. આ કોડ તમે સિમ્પલ કોપી પેસ્ટ કરશો તો પણ ચાલશે, કોઈ વાંધો નહીં આવે. ટ્રાઈડ એન્ડ ટેસ્ટેડ છે. સમજાય છે બધાને? કોઈ છે એવું જે બાકી હોય? ઓ 38 પહોંચી ગયા આપણે બધા પ્રેઝન્ટ ને? 38 એકાદ એબસન્ટ હશે હજી. કંઈ નહીં, રાહ જોઈએ, આવી જાય કદાચ. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? અરે જલ્દી બોલો, ફટાફટ આપણે પૂરું કરીને પેલું કરવાનું, વાતો કરવાની છે. કા ડાઉટ નહીં ને? ઓકે, સરસ. અર્પિતા ડાઉટ નથી. વેરી ગુડ અર્પિતા. Keep it up. Okay, we move on again to next section. આનો ફોર્મનો પણ કોડ આપ્યો છે. ટેક્સ્ટ બોક્સ છે, એન્ટર અ વર્ડ ઇન ટેક્સ્ટ બોક્સ, અને બટન ઉપર ક્લિક કરો એટલે ચેક પેલિન્ડ્રોમ નામનું બટન છે. એ શું કરશે? પેલિન્ડ્રોમ છે કે નહીં ચેક કરે. હિયર ઇઝ આર સર્વર કંટ્રોલ, પેલિન્ડ્રોમ કંટ્રોલ actually. In button click, what we are doing? This dot server control dot text equal to this dot button dot text. Button text box the content આપણે સર્વર કંટ્રોલમાં અસાઇન કરી દીધી, અને પછી આવું તમને રિઝલ્ટ આપશે. ધીસ ઇઝ પેલિન્ડ્રોમ. તમે મેડમમાં એન્ટર કર્યું હતું તો એ પેલિન્ડ્રોમ છે. બ્લુ કલરમાં આ રીતે દેખાશે. હવે આપણે રેફરન્સ કઈ રીતે એડ કરવાનું, કઈ રીતે યુઝ કરવાનું આપણે જોઈ ચૂક્યા છે. નાઉ વી ડોન્ટ નીડ those things, or don't need to repeat those things. Now what is difference between user control and custom control? Deployment is very easy in case of custom control, and it can be used throughout in our application, or we can use it in multiple applications by referencing it. જો તમે ડિપ્લોય કરો અને ગ્લોબલ એસેમ્બલી કેસમાં તો બધાની અંદર તમે યુઝ કરી શકો છો, બધી એપ્લિકેશન્સની અંદર. જો ગ્લોબલ એસેમ્બલી કેસમાં ન હોય તો તમારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એપ્લિકેશનની બિન ફોલ્ડરમાં એડ કરો અને પછી તમે એનો યુઝ કરી લો. વેર ઇન કેસ ઓફ યુઝર કંટ્રોલ, ડિપ્લોયમેન્ટ ઇઝ વેરી ટીડિયસ એન્ડ ઇટ ક્રિએટ્સ અ રિડન્ડન્સી. શું ક્રિએટ કરે છે? ડુપ્લિકેશન ક્રિએટ કરે. એક એપ્લિકેશન મને આપણે યુનિવર્સિટી માટેની, એક કોલેજની,
તો એની અંદર આપણે હેડર ફૂટર બનાવ્યું અને બીજાની અંદર ફરી પાછી એપ્લિકેશન બની બીજી કોલેજ માટે, તો ફરી પાછું આપણે હેડર ફૂટર બનાવીશું અથવા કોપી પેસ્ટ કરશું, પણ ત્યાં કોપી પેસ્ટ કરશું એટલે કન્ટેન્ટ ચેન્જ કરવો પડશે હેડર ફૂટરમાં. જ્યારે અહીંયા તમે પ્રોપર્ટીઝ ડિફાઇન કરી દો અને વેલ્યુઝ અસાઇન કરો તો ઓટોમેટિક તમારું કામ ચાલે. ક્રિએશન ઇઝ વેરી ઇઝી ઇન કેસ ઓફ યુઝર કંટ્રોલ વેરેઝ ઇટ રિક્વાયર્સ કોડિંગ નોલેજ અને ડિઝાઇનર સપોર્ટ નથી. કન્ટેન્ટ એનું મચ બેટર ચોઇસ વેન યુ નીડ સ્ટેટિક કન્ટેન્ટ. જો સ્ટેટિક કન્ટેન્ટ જોઈતું તો સૌથી બેસ્ટ શું છે? યુઝર કંટ્રોલ વિથ ફિક્સ લેઆઉટ. બટ ઇફ યુ વોન્ટ ડાયનેમિક કન્ટેન્ટ તો તમારે ક્યાં જવું જોઈએ? કસ્ટમ કંટ્રોલનો યુઝ કરવો જોઈએ. Designing doesn't require much application design because they are authored by a design time mostly contain static data. When we talk about custom control, we need a render content method. Render content method જોઈએ આપણે શેના માટે? આઉટપુટ જનરેટ કરવા માટે. જો આઉટપુટ તમારે બ્રાઉઝરમાં બતાવવું હોય તો તમારે રેન્ડર કન્ટેન્ટ મેથડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી પડે. તો યુઝર કંટ્રોલમાં તેવું કંઈ છે નહીં, તમે સીધું ડાયરેક્ટલી યુઝ કરી શકો છો. Writing doesn't require much application design because they are authored at design time and mostly contain static data. આની અંદર કંઈ હોતું છે નહીં. તમે ડિઝાઇન કર્યું હોય એ તમે યુઝ કરી શકો. હા, you can implement properties, methods and events. You can define your own events also in user control. User control is flexible. એવું વિચારતા નહીં કે ભાઈ એની અંદર કંઈ આવું ચેન્જ ના થઈ શકે. But user controls are preferred when we want static data. ક્યારે યુઝ કરીએ મેક્સિમમ? જ્યારે સ્ટેટિક ડેટા જોઈતો હોય ત્યારે આપણે યુઝર કંટ્રોલનો યુઝ કરીએ. જ્યારે ડાયનેમિક કંઈક જોઈતું હોય તો વી ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ ગો ફોર ધ કસ્ટમ કંટ્રોલ, because when you create a custom control it can be used in multiple applications, whereas in case of user control, if you define a user control it will be used in same application, but if you copy it to another application it can be also copied to another application, but it will require a little bit of modification. And so what you are doing, you are creating duplicate copies of same control. So to avoid dynamic functionality, or to avoid this duplication or redundancy, we should always go for custom control when some dynamic functionality is required by a control. So we have got 4 criteria: deployment, creation, content and design, for difference between user control and custom control. Now next category is composite control. What do you mean by composite control? Composite control is nothing but a control which contains multiple controls in it. Login button આપણે login control create કરતા હતા. login control ની અંદર આપણે કંઈ કામ શું કરતા હતા? બે ટેક્સ્ટ બોક્સ મૂકીને કામ ચલાવી લેતા હતા. તો login control મેં અહીંયા મૂક્યો તો it has got how many controls? This is label, this is label, this is label, this is control, text box control, this is text box control. These are required field validators. This is checkbox and this is button. So it has got how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 controls in it. એક જ control છે but it has got 9 controls in it. This is my composite control which is provided by Microsoft itself. Barabar. Now if I want to create such kind of control, what should I do? I should create a composite control. I should create a composite control, and within this control what events, what properties and what methods should be bubbled up or should be provided to the user will be in control of the coder who is creating this composite control. આટલા બધા controls છે within a control, તો એમાંથી કઈ પ્રોપર્ટી મારે આપવી ને કઈ પ્રોપર્ટી? હું ટેક્સ્ટ લખું તો 2 ટેક્સ્ટ બોક્સ છે અને લેબલ પણ છે 3, તો 3 લેબલ ચેક બોક્સ પણ છે અને બટન પણ છે. તો ટેક્સ્ટ કોની? બટનની, ટેક્સ્ટ બોક્સની, લેબલની કે ચેક બોક્સની? અને એ પણ કયા ચેક બોક્સ છે, કયું લેબલ, કયું ટેક્સ્ટ બોક્સ? So there is a bit of confusion. So to allow user of this control to access property of each and individual sub control, we need to write our own properties or we need to write a code. Whenever you create a composite control, you need to code from scratch and it requires lot of coding. ઘણું બધું તમારે કોડ કરવું પડે કારણ કે બધો કંટ્રોલ તમારા હાથમાં છે. તમારે કઈ પ્રોપર્ટી આપીને કઈ પ્રોપર્ટી નહીં આપવી યુઝરને
એ તમે ડિફાઇન કરો છો, because whatever it is public in user control, sorry, in control, will be available to the user. Other things will be hidden from you. Now combining is a more challenging task because you need to write from scratch. The controls need to be wrapped and their members need to be exposed in the corresponding control. તમે એક કંટ્રોલની ઉપર શું કરો છો, મલ્ટિપલ કંટ્રોલ્સ છે બધાને તમે ડબ્બામાં મૂકી દો છો અથવા એની ઉપર એક રેપર લગાવી દો છો. જેમ ચોકલેટ હોય ચોકલેટની ઉપર રેપર લગાવીએ એમ મલ્ટિપલ કંટ્રોલ્સ ઉપર આપણે રેપર લગાવી દીધું લોગિન નામનું, માઇક્રોસોફ્ટે લગાવ્યું લોગિન નામનું, જેની અંદર મલ્ટિપલ કંટ્રોલ્સ હતા. નાવ what we need to do is, problem in this class of control is that you are hiding them from outside. તમે બહારવાળું કોઈ એને યુઝ કરી શકશે નહીં. Deciding what external world may and may not use is completely in your hand. તમે કસ્ટમ કંટ્રોલ કમ્પોઝિટ કંટ્રોલ બનાવો છો તો તમે પૂરેપૂરો કંટ્રોલ કરશો કે બહારવાળા શું જોઈ શકશે ને શું નહીં જોઈ શકે. We go back to our PPT. Okay, so for creating custom control, we need to implement render method, can expose properties, methods and events, should maintain state, should handle postback data. This we had seen in text box, numeric text box, can handle data binding also. આપણે localize પણ યુઝ કર્યું છે, bindable equal to પણ true રાખ્યું હતું. So this shorter version of difference between user control and custom control. Now composite control can be created from rep control as well as control itself. Create child control method અને અંદર શું સ્પેસિફિક છે અહીંયા હાઇલાઇટ કર્યું છે. ક્રિએટ ચાઇલ્ડ કંટ્રોલ મેથડ છે અને એન્શ્યોર ચાઇલ્ડ કંટ્રોલ મેથડ છે. આ મહત્વની છે અને ઇવેન્ટ હેન્ડલિંગ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર સ્પેસિફિક ઇન ઇટ which we need to understand. Create child control method allows to add controls and ensure child control method implicitly calls create child control. ક્યારે create child control કોલ કરવી પડતી નથી, આપણે ઓલ કોલ થાય નહીં. તમે ensure child controls method કોલ કરો એટલે એ ઓટોમેટિકલી કોને કોલ કરશે, create child control method ને કોલ કરશે. So here two important methods are there, create child controls and ensure child control methods. લખવાની ઇમ્પ્લિમેન્ટ કઈ કરવાની create child, પણ કોલ કઈ કરવાની ensure child. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને. અને ત્રીજો મેઇન ટોપિક હશે ઇવેન્ટ હેન્ડલિંગ. આ પછી જોઈએ આપણે, પહેલા અહીંયા જોઈ લઈએ. Problem with this class of control is that you are hiding. Okay, we had seen already this thing. You need to implement a event bubbling technique. તમે શું કરો છો, ટેક્સ્ટ બોક્સ, બે ટેક્સ્ટ બોક્સ છે ને એક બટન છે અને એક ચેક બોક્સ છે. તો દરેકની ઇવેન્ટ બાય ડિફોલ્ટ ઇવેન્ટ છે. બે ટેક્સ્ટ બોક્સની ટેક્સ્ટ ચેન્જ ઇવેન્ટ, બટનની બટન ક્લિક ઇવેન્ટ અને ચેક બોક્સની પણ ચેક બોક્સ ચેન્જ ઇવેન્ટ આવશે અથવા ક્લિક ઇવેન્ટ પણ આવે. તો હવે ક્લિક ઇવેન્ટ લખો તો કોની ક્લિક ઇવેન્ટ રન થવી જોઈએ એ તમારે ડિસાઇડ કરવાનું છે. ફોર ધીસ રીઝન ઇવેન્ટ હેન્ડલ ઇન્ટરનલી બાય ધીસ કંટ્રોલ્સ કેન બીકમ અ નાઇટમેર. એ પ્રોબ્લેમેટિક થઈ શકે. યુ નીડ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇવેન્ટ બબલિંગ ટેકનિક. તમારે કઈ ટેકનિક ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી પડશે, ઇવેન્ટ બબલિંગ ટેકનિક, to let events propagate through the control tree. You can implement this event bubbling technique in user control also. તમે user control માં પણ આ event bubbling technique implement કરી શકો છો. That we will see in our PPT. For events in user control, મારે એક ઇવેન્ટ है, શું બટન ક્લિક ઇવેન્ટ છે, that should be handled by whom, જે કંટ્રોલ એનો જે કંટ્રોલ યુઝ થશે, આપણે કંટ્રોલ બનાવ્યો યુઝર કંટ્રોલ સપોઝ, અને એ જે આપણે ડ્રોપ કર્યો છે ત્યાં એ વેબ ફોર્મની અંદર એની ઇવેન્ટ હેન્ડલ થવી જોઈએ, નહીં કે કંટ્રોલની અંદર, નહીં કે કંટ્રોલની અંદર. સપોઝ અહીંયા આપણે હેડર ફૂટર બનાવીને મૂક્યા હતા ને, હેડરની અંદર હું એક લોગિન બટન મૂકી દઉં છું. ખાલી સમજવા માટે બતાવું છું. This is my control, correct? હવે આનું મારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું હોય
click event, I can implement it within header control itself. Okay, it is out of. Okay, here it is, my login button. If I click on this, double click on this, મારો કઈ CS ફાઇલ ખુલશે, header.cs ફાઇલ ખુલશે. Yeah, I need to implement button click over here. પણ મારે અહીંયા નથી કરવી ઇમ્પ્લિમેન્ટ. મારે ક્યાં કરવી છે? જ્યાં ફોર્મમાં યુઝ થાય ત્યાં એ જે ફોર્મ વાળો છે, જે ફોર્મ જ્યાં યુઝ થાય છે ત્યાં થવી જોઈએ. આપણે ફોર્મ 1 ઓપન કરીએ. And here we need know that we have implemented my app header 1. header નથી આપવું અહીંયા. header નાખી દઈએ ને આપણે. we'll add header also. આવી ગયું આપણું લોગિન બટન. અહીંયા લોગિન આપણે ક્લિક કરવા દેશે આપણને? નહીં કરવા દે ને. હવે મારે અહીંયા લોગિન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું છે તો શું કરવાનું? યુઝર કંટ્રોલની અંદર we need public event handler button submit button click, protected on void button submit click. શું કરીશું? if submit button click equal to null, submit button click this dot event arguments હું એન્ટર કરી દઈશ. અને ફોર્મની અંદર હું શું કરીશ? વેબ યુઝર કંટ્રોલ 1 ડોટ સબમિટ બટન ક્લિક ઇક્વલ ટુ ન્યૂ એક ઇવેન્ટ હેન્ડલર એડ કરીશ અને એ ઇવેન્ટ હેન્ડલરની અંદર હું ટેક્સ્ટ લખી દઈશ. હલો, હા મેં જોયું લેક્ચરમાં. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ ઓલ. આ મારો ઇવેન્ટ હેન્ડલર છે એ મેં અહીંયા લખ્યું અને આ એક્સપ્લિસિટલી મેં અહીંયા રજિસ્ટર કર્યું કે આ બટન ક્લિક જ્યારે ઇવેન્ટ થાય. આ એક એક્ઝામ્પલ બતાવ્યું ખાલી આની અંદર છે. મેં બટન મૂક્યું છે, બટન વિલ સબમિટ માય પેજ. કરેક્ટ? બટન ખાલી સબમિટ કરવા માટે જ યુઝ કર્યું છે, બીજું કોઈ પર્પસ નથી. અને અહીંયા ઓન સબમિટ બટન ક્લિક ઇવેન્ટ હેન્ડલ થશે. નાઉ ઇફ આઈ ગો ટુ webform1.aspx, હવે આને સિલેક્ટ કરીને એની પ્રોપર્ટીઝ ચેક કરીશ ને. I will go to code directly. કંટ્રોલનું નામ શું હતું? header 1.
બિચારાને કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. Can you see this event? Submit button click. ત્યાં તમારે અહીંયા પ્લેટફોર્મની જગ્યા પર header 1. We don't have this method. આ મેથડ આપણી પાસે છે નહીં, એટલા માટે આપણે એરર બતાવે છે. We can write it explicitly. Shortest method to assign submit button click. Is this clear? કે જ્યારે submit button click થશે ત્યારે કોણ હેન્ડલ કરશે આને? header 1 submit button click એની કોલ થશે method. I hope this is clear to all. Button click ની અંદર મેં લખ્યું છે. I can put it in my page init or page load event also. મને page init માં નાખી દઉં. ત્યાં જ રજિસ્ટર થઈ જશે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ ઓલ. હવે જ્યારે ત્યાં બટન ઉપર ક્લિક કરીશ, અહીંયા બટન ઉપર, ત્યારે આ મેથડ એની રન થશે.
डाउन किया है। ठीक है एड्रेस। सी डेमो। यार एक्सपोर्ट કર્યા પછી પણ આ આવે છે।
this is clear now. Header submit one button click call થયો કારણ કે બટન ક્લિક થયું ક્યાં આગળ header control ની અંદર header control માં આપણે on submit button click event call કરી on submit button click event will invoke which method which is provided by us in page init section header 1 submit button click. We don't have properties section over here for this control because it is user control. नहीं तो properties ની અંદર પણ તમને submit button click event દેખાય. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને આટલો કે આમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ છે? આન્સર પ્લીઝ. પ્રોબ્લેમ છે નથી? એકવાર કરી દેજો પાછું. એકવાર ફરી બતાવી દઈએ. ઓકે. યુઝર કંટ્રોલ ની અંદર આપણે શું મૂક્યું? બટન મૂક્યું. Then we configured button click event in this. Button click event in the method call કરીશું આપણે. Now this method is what? It is event handler. This button will configure event handler for it. તમે જે બટન ક્લિક ઇવેન્ટ સબમિટ બટન ક્લિક છે એ શું છે? ઇવેન્ટ હેન્ડલર છે which is used over here. આ સાદી મેથડ છે. આ કેવું છે? સાદી મેથડ જે બટન ક્લિકમાં આપણે કોલ કરી લીધી. એ મેથડ શું કરશે? ઇન્વોક કરશે this dot event arguments, ન્યૂ ઇવેન્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ જે પણ હશે અને કરંટ મેથડની અંદર જે મેથડ હશે એ મેથડ ક્લિક કોલ કરશે. હવે બટન સબમિટ ક્લિકની અંદર આપણે શું આપ્યું છે? અહીંયા header 1 submit button click આપ્યું, બરાબર. આ એક સાદી પ્રોપર્ટી જેવું જ સમજી લો. This is simple property. In this property we have assigned one method name. આ મેથડ રન કરવાની. જ્યારે બટન સબમિટ ક્લિક થાય ત્યારે આ મેથડ રન થવી જોઈએ. આ મેથડ અહીંયા જે આપી છે એ અહીંયા ક્યાંથી પહોંચશે? આ મેથડ થ્રુ પહોંચશે. એટલે બટન સબમિટ ક્લિક ઇન્વોક ધીસ, આને રન કર. કયું છે? ન્યૂ ઇવેન્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ્સમાં તમને જે મેથડ મળી છે એ તમારે ઇન્વોક કરવાની. એ જે પણ હોય XYZ, હું અહીંયા નામ ચેન્જ કરી નાખું અહીંયા, તો એ મેથડ અહીંયા શોધશે ને નહીં મળે એટલે આપણને એરર આપશે. સમજાય છે બધાને? કોઈ ડાઉટ ખરો? હા સર. બોલો ડાઉટ શું છે? ડાઉટ નથી કે ડાઉટ છે? ના ના જો અહીંયા જોઈ લેશું થઈ જશે. હા જોઈ લેશું, બરાબર છે. પણ અહીંયા આગળ એક સાદી મેથડ હતી કે જો બટન સબમિટ ક્લિક પ્રોપર્ટી ફરી આમાં ઓકે આટલું પહેલાં સમજી લઈએ કે મેં અહીંયાથી વેલ્યુ એક એસાઇન કરી બટન ક્લિક પ્રોપર્ટી, બરાબર. આ પ્રોપર્ટી છે એની અંદર આ વેલ્યુ મેં આપી દીધી. આ શું છે? એક મેથડ છે અહીંયા, બરાબર. તો આ મેથડનું નામ ક્યાં ગયું? આમાં હશે આપણને બટન સબમિટ ક્લિકમાં. જો એ નલ હોય તો કંઈ નહીં કરવાનું, પણ નલ ન હોય તો શું કરવાનું? એને આને ઇન્વોક કરવાની. સાદી મેથડ હતી આપણે. એને આપણે શું કરવાનું? રન કરવાનું. સમજાઈ ગયું બધાને? આટલી ખબર પડી. પણ આ ઓન સબમિટ બટન ક્લિક ક્યાંક તો કોલ થવી જોઈએ ને? હા કે ના? આ સિમ્પલ વે છે. આ નવી ટેકનિક છે લખવાની કે ઇફ બટન સબમિટ ક્લિક ઇઝ નલ, તમે ક્વેશ્ચન માર્ક પૂછો. જો નલ ન હોય તો ઇન્વોક કર જે નામ આપ્યું છે આની અંદર એને સબમિટ બટન ક્લિક ધીસ, આની અંદર જે વેલ્યુ છે એને રન કર ને ઇવેન્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ એને પાસ કર. સમજાય છે આ મેથડ લખવાની? જો આની અંદર નલ વેલ્યુ મીન્સ કંઈક છે તો એને રન કરવાનું, જો નલ હોય તો કંઈ નહીં કરવાનું. આવ્યો ખ્યાલ? આ મેથડ લખવાનું. પણ આ મેથડ પણ મારે ક્યાંક તો કોલ કરવી પડશે ને?
તો એ મેં ક્યાં કોલ કરી? બટન ક્લિકમાં કોલ કરી લીધી. ખ્યાલ આવ્યો? હા કે ના? હા સર. જેટલા ના હા. ખબર પડી હોય શાંતિ ના બોલો, હજી એક વાર સમજાવીશ. સિમ્પલ છે, એકદમ સિમ્પલ છે કે વેબફોર્મ 1.cs ની અંદર આપણે અહીંયા એક ઇવેન્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ ઇવેન્ટ હેન્ડલર ડિફાઇન કર્યું. સૌથી પહેલા પબ્લિક ઇવેન્ટ હેન્ડલર બટન સબમિટ ક્લિક. આ એક પ્રોપર્ટી જેવું છે. હું અહીંયા પ્રોપર્ટી ડિફાઇન કરું, પબ્લિક પ્રોપર્ટ લખીને આપણે સ્ટ્રિંગ ગેટ ની અંદર અને સેટ ની અંદર માય પ્રોપર્ટી ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ. બરાબર? આ વેલ્યુ સેટ થઈ ગઈ. અને અહીંયા શું કરીએ આપણે? રિટર્ન માય પ્રોપર્ટી. ખબર પડી કે ના ખબર પડી? હા આ એક સાદી પ્રોપર્ટી. બરાબર? હવે આ પ્રોપર્ટી મને ક્યાં મળશે? વેબફોર્મ 1 માં મળશે. હું આને કમ્પાઇલ કરી લઉં એટલે આ માય પ્રોપર્ટી મને ક્યાં મળશે? header1.cs header1 નો ઓબ્જેક્ટ છે એની સાથે મને મળી જશે. હું અહીંયા ફોર્મમાં જઉં અને અહીંયા બટન જ્યાં ક્લિક લખ્યું ત્યાં જ આપણે header1 ડોટ આવી ગઈ માય પ્રોપર્ટી. સમજાય છે બધાને? એ જ રીતે જે રીતે આ પ્રોપર્ટી છે જે ગઈકાલે જોઈ લીધી, એ જ રીતે આ ઇવેન્ટ હેન્ડલર છે. ઇવેન્ટ હેન્ડલરની અંદર આપણે શું આપશું? ઇવેન્ટ આપશું, મેથડ આપશું, કોઈ ઇવેન્ટ હેન્ડલર આપશું. ઇવેન્ટ હેન્ડલર કોને કહીએ? કોઈ મેથડ હોય એને ઇવેન્ટ હેન્ડલર કહીએ. બરાબર? ઇવેન્ટ તો ઘટના હોય એને ઘટના એને ઇવેન્ટ કહેવાય. કોઈ ઘટનાને આપણે ઇવેન્ટ કહીએ. પણ ઘટના ઘટે ત્યારે એને સોલ્વ કઈ રીતે કરવાની એને આપણે ઇવેન્ટ હેન્ડલર કહીએ છીએ. તો એ ઇવેન્ટ હેન્ડલર કોણ છે? અહીંયા header1 સબમિટ બટન ક્લિક નામની એક મેથડ બને. તો એ આપણે અહીંયા આપી દીધું. બરાબર? આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? ખાલી header1 ઉપર જ્યારે ક્લિક થશે ત્યારે કોણ એને હેન્ડલ કરશે એનું નામ મેં ખાલી એને આપી દીધું. એ આપણે જઈએ header.cs માં. હવે પ્રોપર્ટી અંદર વેલ્યુ આવી ગઈ છે. ઇવેન્ટ હેન્ડલર કોણ હશે એ કહી દીધું છે કે આ ઇવેન્ટ હોય ત્યારે ઇવેન્ટ હેન્ડલર કોણ છે એ ખબર પડી ગઈ. તો બટન સબમિટ ક્લિકની અંદર હું શું કરું છું? એને ઇન્વોક કરી દઉં છું. એ જે મેથડ હોય એને રન કરી દઉં છું. આવ્યો ખ્યાલ? ઓકે. હવે મેં એના માટે સેપરેટ ઇવેન્ટ લખી છે. આઈ કેન ડુ ઇટ ઇન પેજ લોડ ઓલ્સો. હું આને પેજ લોડમાં પણ લખી શકું છું. અહીંયા પણ લખી શકાય છે. અને એના માટે મારે આ બે મેથડ ન હોય તો પણ ચાલે. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? કે પેજ લોડ થાય ત્યારે જ મેં એનું નામ આપી દીધું કે આ મેથડ હેન્ડલ કરશે જ્યારે ક્લિક થશે ત્યારે. આવી ગયો ખ્યાલ? હા સર. ઓકે. પણ હા સર. આ ઇવેન્ટ ક્યારે અકર થશે કંટ્રોલમાં? આ ઇવેન્ટ ક્યારે અકર થશે? આ ઇવેન્ટ જ્યારે બટન ક્લિક કરીશ ત્યારે અકર થશે ને? સમજાય છે? હા કે ના? પોસ્ટબેક ક્યારે થશે? ઇન શોર્ટ બટન ક્લિક ક્યારે થશે? લોગિન બટન ક્લિક થયું એ ખબર કેવી પડશે? જ્યારે બટન ક્લિક થશે ત્યારે. બરાબર ને? એના સિવાય બીજી કોઈ મેથડ છે? નહીં. તો એ બટન ક્લિકની અંદર મેં મેથડ કોલ કરી લીધી અને મેથડની અંદર મેં કઈ ઇવેન્ટ રન થશે એ હું સ્પેસિફાઈ કરી દઉં છું. સમજાયું? આ કઈ ઇવેન્ટ રન કરવાની કોણ કહેશે? જ્યારે બટન ક્લિક થશે ત્યારે ઓન સબમિટ બટન ક્લિક ઇવેન્ટ રન થશે. અને કઈ ઇવેન્ટ રન કરવાની વેબફોર્મમાંથી એ અહીંયા સ્પેસિફાઈ કરેલું છે. અને એ નામ ક્યાંથી આવશે? અહીંયાથી આવશે.
कोई डाउट? हाँ के ना? नहीं. વેબ ફોર્મમાંથી આપણે શું આપવું પડશે? કોણ આ હેન્ડલ કરશે? મારા મારે ત્યાં લગ્ન હોય તો પીરસશે કોણ એનું નામ તો મારે આપવું પડશે ને. કે હલવો છે તો હલવો કોણ પીરસશે એ નામ મારે ડિફાઇન કરવું પડે. પછી કોઈને હલવો લેવો હોય તો હું શું કહું, પેલા પાસે જતો રહે તો ના આપી દેશે. તો અહીંયા બટન ક્લિક જ્યારે સબમિટ થાય, હેડર 1 સબમિટ થાય ત્યારે કોણ હેન્ડલ કરશે? આ હેન્ડલ કરશે. એનું નામ આપી દીધું, બરાબર છે. હવે સબમિટ થાય એ ક્યારે થશે? હેડર 1 ની અંદર જ્યારે બટન ક્લિક થશે ત્યારે થશે. હેડરમાં જ્યારે બટન ક્લિક થશે ત્યારે થશે. તો હેડરમાં બટન ક્લિક તો લખવું જ પડશે. બટન ક્લિક થાય ત્યારે મેં એક ઇવેન્ટ કોલ કરી, મેથડ કોલ કરી, અને એ મેથડની અંદર હું કહી દઉં છું કે ભાઈ વેબ ફોર્મમાં કોણ છે જે તારું કામ કરી આપશે? તો વેબ ફોર્મમાં આ મેથડ છે જે તમારું કામ કરી આપશે. લોગિનનું કામ કોણ કરશે? હેડર 1 સબમિટ બટન ક્લિક કરશે. અહીંયા બીજું બટન હોત તો શું કરત? તો એની પર મારે ઇવેન્ટ લખવી પડત, બીજી સેપરેટ ઇવેન્ટ, અને એને હેન્ડલ કરવા માટે બીજી મેથડનું પણ નામ આપવું પડે. સમજાય છે? સપોઝ હેડરની અંદર હું એક બીજું એક્સ્ટ્રા બટન મૂકું છું, રજિસ્ટર. તો રજિસ્ટર ક્લિક ઇવેન્ટ મારે લખવી પડે. એના માટે મારે એક બીજું ઇવેન્ટ હેન્ડલર જોઈશે. અહીંયા નામ ખાલી રજિસ્ટર કરી દઉં, ઇવેન્ટ હેન્ડલર. આ જ રીતે હું બીજી એક મેથડ લખું જે શું કરશે? રજિસ્ટરનું કામ કરશે. ઓન રજિસ્ટર ક્લિક શું કરશું આપણે? રજિસ્ટર નામના વેરિયેબલમાં જે પણ નામ આવ્યું છે એ તારે રન કરી દેવાનું. અને આ મેથડ હું ક્યાં કોલ કરી લઈશ? રજિસ્ટર બટન એકચ્યુઅલ જ્યાં ક્લિક થાય છે ત્યાં કોલ કરી લઈશ. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? હા કે ના? હવે વેબ ફોર્મમાં જઈએ તો વેબ ફોર્મમાં ફરી હેડર 1 બટન સબમિટ ક્લિક હા સર. પણ અહીંયા શું આવશે? રજિસ્ટર આવશે. અહીંયા રજિસ્ટર ક્લિક નામની મેથડ છે, રજિસ્ટર સર. બરાબર. આ હજી છે નહીં એટલા માટે મને એરર બતાવે, પણ હું અહીંયા લખી દઉં કે પ્રોટેક્ટેડ વોઇડ રજિસ્ટર ક્લિક object as event arguments e. હવે આની અંદર શું થશે? આ મેથડ ક્યારે કોલ થશે? જ્યારે રજિસ્ટર ક્લિક થશે ત્યારે આ મેથડ કોલ થશે. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? હેડરની અંદર મેં બે બટન મૂક્યા, એક લોગિન ને એક રજિસ્ટર. અહીંયા બટન 2 ક્લિક છે, અહીંયા બટન 1 ક્લિક છે. હેડરની અંદર જ મેં બે ઇવેન્ટ્સ બનાવી, બટન સબમિટ બટન ક્લિક અને બીજી રજિસ્ટર. રજિસ્ટર બટન ક્લિક થાય ત્યારે હું શું કોલ કરીશ? ઓન રજિસ્ટર નામની મેથડ કોલ કરીને કહી દઈશ કે ભાઈ કોણ ફોર્મ 1 ની અંદર આ મેથડ હેન્ડલ કરશે. સમજાઈ ગયું બધાને? સપોઝ મારી પાસે યુસી ડેમો છે ને, એની અંદર પણ હેડર 1 છે ને? હા કે ના? અહીંયા પણ આવી ગયા બે બટન. હવે હું આની અંદર ટ્રાય કરું સેમ વસ્તુ. સીએસ ક્યાં ગયું યાર? તો અહીંયા મારે શું કરવું પડશે? પહેલા હેડર હેડર 1 ડોટ હું શું કરીશ? રજિસ્ટર પ્લસ ઇક્વલ ટુ ઓન
રજિસ્ટર યુઝર નામની મેથડ રજિસ્ટર કરીશ. તો protected void register user આ મેથડ શું કરશે? અહીંયા જ્યારે યુસી ડેમોમાં રજિસ્ટર ઉપર ક્લિક થશે ત્યારે આ મેથડ એનું કામ કરી આપશે. સમજાઈ ગયું દરેકને? દરેક ફોર્મ દરેક જગ્યા પર જ્યાં જ્યાં કંટ્રોલ થયો છે ત્યાં મારી પાસે ફ્લેક્સિબિલિટી રહે છે કે હું એ ઇવેન્ટ મારી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીશ. અહીંયા જો લખી દઉં કોડ તો એ બધો ફિક્સ થઈ જશે. એ કેવું થઈ જશે? ફિક્સ થઈ જશે કે આ જ રીતે હેન્ડલ થશે. બટ યર યુઝર હેઝ ગોટ ફ્લેક્સિબિલિટી that how if register button is clicked what he wants to do he can write over here. આવ્યો ખ્યાલ દરેકને? કોઈ ડાઉટ? નો સર. ઓકે, આપણે અહીંયા જ રાખીએ. બહુ લાંબુ થઈ ગયો, કલાક થઈ ગયો. બરાબર? બધા પ્રેઝન્ટ છે? એકવાર એટેન્ડન્સ લઈ લઈએ. હા સર.